জকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। खुलुमखा हासिने जतो लोकलग्न राधा कृष्ण ज्वेलरी बखातै जतन हमजाकमा तेची बाया फारो अपुसु सेनाओ बाबा गरिया जजरी नक दुखंग हमारी खुलुमखा तरिना आइथन जतन तंख गरियाते। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a decisive move ahead of the new council term, the Tripura Motor Party has finalized its leadership course for the TTAADC. The consensus was reached during a high-profile meeting of all newly elected MDCs held today at the Ojanta Palace. The session, chaired virtually by party founder Bubagara Pradip Vikramanike, the BJP has clinched a massive victory in the 2026 Assam Legislative Assembly elections, securing a historic third consecutive term. The ruling National Democratic Alliance crossed the majority mark early Monday, effectively stalling the Congress-led alliance attempt at the comeback. The BJP has secured a significant political foothold by clinching victories in the West Bengal, Assam and Puducherry Assembly elections, alongside a decisive win in the Dharmanagar Assembly by-election. Chief Minister Dr. Manik Saha and State BJP President Rajiv Bhattacharjee led the victory rally in Agartala. BJP candidate Jahar Chakrabarti emerged victorious in the 56th Dharmanagar Assembly by-election on Monday, winning a massive margin of 18,920 votes. Chakrabarti's victory further solidifies the seven parties' position in the Tripura Legislative Assembly.
Minister Susanto Chaudhary hailed the BJP's electoral successes in West Bengal and other states as a historic mandate for the party's development first agenda. In the wake of the BJP's decisive victory in the West Bengal Assembly elections, Cabinet Minister Ratanlal Nath organized a massive celebratory rally in his home constituency of Mohanpur today. Bringing to you the news of the day. In a decisive move ahead of the new council term, the Tripura Motha Party has finalized its leadership course for the TTAADC. The consensus was reached during a high-profile meeting of all newly elected MDCs held today at the Ojanta Palace. The session, chaired virtually by party founder Bubagara Pradip Bikramanikia, focused on ensuring administrative continuity and unity. Following an unanimous decision by the MDCs, the party announced its primary picks for the council top offices. Bhavaranjan Riyang appointed as chairman, Sri Runel Debarma appointed as chief executive member, and Sri C.K. Jamatia as executive member. The meeting saw the presence of key political figures including State Minister Brishakadu Debarma and MLS Ranjit Debarma and Bishwajit Khaloi. The legislators extended their congratulations, expressing confidence that the incoming leadership will prioritize the welfare and development of the Tripura people. The transition will move from the capital to the TTAD's headquarters in Kumlung later this week. On Tuesday, May 5, official election proceedings for the post of chairman and CEM will take place at the Council Bhavan. On Wednesday, May 6, the designated leaders will formally take their oaths of office at the Noy Auditorium Hall, Kumulum. In a strategic administrative move, the party leadership clarified that while the top posts are now filed, all remaining executive member positions and council roles will be finalized only after the conclusion of the village committee elections. This ensures that the full administrative structure will reflect the complete electoral landscape of the council areas.
The BJP has clinched a massive victory in the 2026 Assam Legislative Assembly elections, securing a historic third consecutive term. The ruling National Democratic Alliance crossed the majority mark early Monday, effectively stalling the Congress-led alliance attempt at the comeback. Counting for the 126-member assembly took place across 40 specialized centers in 35 districts. By Monday evening, the BJP-led alliance was poised to touch the 100-seat mark, with the BJP alone leading in or winning over 80 constituencies. Key victories included Chief Minister Himanta Biswa Sharma maintaining his stronghold in Jalukbari, Hitendra Nath Goswami, BJP candidate, defending high-profile Congress leader Gaurav Gogoi in the closely watched Jorhat seat, Pradyut Bordoloi, BJP candidate, securing a major win in Dispur. Following the declaration of results in Jorhat, Assam Congress President Gaurav Gogoi addressed the media. देखिए, असम में हम एक सकारात्मक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम राउंड तक हम लोगों का जो फीडबैक हमको मिला है वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नजर रखेंगे। हर राउंड पे हम नजर रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमजोरी दिखती है प्रशासन की तरफ से तो तुरंत हमको वो इन्फॉर्मेशन वो जानकारी हमें मिलेगी। सर, अब तक के रुझानों में पूरे असम से क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहां तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर जिला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहां पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहां तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका क्या फॉलोअप रहने वाला, क्या रूटीन है? देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहां से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहां से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। AICC ने कई जगह कंप्लेंट्स करी, इलेक्शन कमीशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्या यहाँ कोई ऐसी कंप्लेंट आप लोग को अभी तक? हाँ, हमने चुनाव के समय में भी हमने किया था। हमने जब चुनाव के हो जाने के बाद, मतदान होने के बाद हमारे जो टीम्स हमने बनाए थे कि जो हर जिलों में जाकर जो स्टोरेज रूम है वहां पर किस प्रकार से EVM बॉक्सेस रखे गए हैं, किस प्रकार से अनयूज्ड EVM मशीन्स रखे गए हैं। और जब हमने गए तो कई जगह हमको देखा कि अनयूज्ड EVMs को बिना ताला लगाए हुए एक कमरे में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उस पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करें, लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो CLP लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड EVMs हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की CCTV की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए EVMs तक कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो। ब्यूरो रिपोर्ट चीनी खुरंग। The BJP has secured a significant political foothold by clinching victories in the West Bengal, Assam and Puducherry Assembly elections alongside a decisive win in the Dharmanagar Assembly by-election. Chief Minister Dr. Manik Shah and State BJP President Rajiv Bhattacharjee led the victory rally in Agartala.
The sweeping success triggered a wave of celebration across Tripura, with party leadership and grassroots workers hitting the streets to mark the occasion. In Agartala, the atmosphere turned festive as a massive victory rally snacked through the city streets. To the rhythm of the traditional band parties, party workers were seen dancing and smearing each other with saffron-colored powder. Addressing the gathering, Chief Minister Dr. Manik Shah hailed the results as a landmark moment in Indian politics, particularly focusing on the victory in West Bengal. যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে মার্গদর্শনে আমরা চলছি এবং মানুষ চাইছে যে একটা সরকার এরকম সরকার হোক যেখানে শান্তি বিরাজ হোক, সেখানে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় যেন না ভোগে, এরকম একটা সরকার হোক। পশ্চিমবাংলার কি দুর্দশা ছিল আপনারা দেখেছেন। আপনারা 34 বছর বামপন্থীরা সেখানে একইভাবে কাজ করেছে, তৃণমূলও 15 বছর ধরে করেছে। মানুষ এখন ভয়ের থেকে বেরিয়েছে। এটা মানে যেভাবে একটা আনন্দের এবং একটা যে শ্বাস নিতে পারছে এখন পশ্চিমবাংলায়, আর বিশেষ করে দেশের নিরাপত্তার জন্য খুব খুব প্রয়োজন ছিল। আমরা এখানে বাঙালিবাসী যারা আছেন, শুধু বাঙালিবাসী না, ত্রিপুরাবাসী যারা এখানে আছেন, কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাথে আমাদের সাংঘাতিকই আমাদের যোগাযোগ, তো সেই জায়গায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এবং আমাদের ত্রিপুরার থেকেও সমস্ত নেতা নেত্রীরা সবাই সেখানে কাজ করেছেন, বিভিন্ন কার্যকর্তারাও সেখানে কাজ করেছেন 3 মাস 4 মাস ধরে। আমরাও সেখানে গেছি, আমি ওনাদেরকে অভিনন্দন জানাবো যে সবাই মিলে যেভাবে সেখানে বেশিরভাগ যারা কার্যকর্তারা গেছেন বাংলাভাষী, সেখানে গিয়ে ওনারা কিন্তু যেভাবে লেগে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা পূরণে ওনারা যে কাজ করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব। এবং আমি ধন্যবাদ দেব পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বিশেষ করে, ওনারা যে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছেন, যে সংকল্প যে অভিযান হয়েছে, সেটা কিন্তু আজকে আমরা সেখানে দেখতে পেয়েছি। আমি ধন্যবাদ দেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে, পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। এবং সত্যি আজকে যে কঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ যে কথাটা আমরা বলি, 3টে জায়গায় কিন্তু আজকে সেটা হয়েছে। আমরা বারবার বলেছি যে যেভাবে গঙ্গা আস্তে আস্তে করে এই বিহার, তারপর উড়িষ্যা, এরপর চলে এসে এই পশ্চিমবাংলা, এবং সেটাই হলো কিন্তু। এবং এটা মেইন কারণ হচ্ছে যে গুন্ডামি করে আর এইভাবে কুশাসন এবং দুঃশাসন এবং যেভাবে স্কেমের মাধ্যমে, সেন্ট্রালেও ছিল সেরকম এবং পশ্চিমবাংলায়ও ছিল। মানুষ চায় যে একটা ভালো সরকার আসুক, সুশাসনের সরকার আসুক। আমরা সত্যি আজকে আনন্দিত। ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য তো এটা একটা বিশাল ব্যাপার, কারণ যার কারণে আমাদের পূর্বসূরি যিনি জনসংঘের যিনি প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জায়গা, সেখানে প্রথমবার এবং পশ্চিমবঙ্গ তৈরির যিনি কারিগর, সেটা হচ্ছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। এবং সেই জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির যে পার্টি এখন সেই সরকার সেখানে করতে যাচ্ছে, এটা সত্যি উপর থেকে উনি আশীর্বাদ করবেন। আর বিশেষ করে উনি আশীর্বাদ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে এবং আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি থেকে শুরু করে আমাদের অমিত শাহজি থেকে শুরু করে সবাইকে। এটা মানে তিনি উপর থেকে দেখে আশীর্বাদ করছেন যে এই কুশাসন এবং দুঃশাসন থেকে এতদিন পরে একটা স্বাধীনতা আমরা পেলাম এবং দেশের সুরক্ষার জন্য এটা খুবই প্রয়োজন। He further added that the people of West Bengal have finally attained freedom from years of misrule, emphasizing that this change was essential for the national security. The statewide celebration underscored the BJP's strengthening organizational grift in the region, fueled by the momentum of these recent electoral gains. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhoran. BJP candidate Jahar Chakrabarti emerged victorious in the 56th Dharmanagar Assembly by-election on Monday, winning a massive margin of 18,920 votes. Chakrabarti's victory further solidifies the Saffron Party's position in the Tripura Legislative Assembly. The election results revealed a one-sided contest as the BJP candidate overwhelmed his opponents.
The final vote distribution stood at Jahar Chakrabarti BJP 24,291 votes, Amitabh Datta CPIM 6,001 votes, and Chayan Bhattacharya Congress 5,936 votes. The significant gap between the winner and the runner-up highlights a major shift in the local electorate, with the Congress and CPIM trailing closely behind each other for the second spot. With this win, the BJP's strength in the 60-member Tripura House has risen to 33 members, ensuring a more comfortable majority for the ruling government. ধর্মনগর 56 নং উপনির্বাচনে আজকে ফলাফল ঘোষণা হচ্ছে, তো চতুর্থ রাউন্ড শেষে আপনার প্রতিক্রিয়া কি? আমরা প্রথমে বলেছিলাম আমাদের রাজ্য জেলা সমস্ত স্তরের নেতৃত্বরা বলেছেন, আমরা সবাই বলেছি এইবারে নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টি একটা বিশাল ভোটের ব্যবধানে আমাদের বিরোধী দল যারা আছেন ওনাদের সঙ্গে আমাদের বিশাল একটা তফাৎ থাকবে, এবং আপনারা দেখেছেন প্রায় 17 থেকে 18,000 ভোটের ব্যবধানে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে। আমাদের প্রাপ্ত ভোট 18,251, টোটাল ভোট আমরা পেয়েছি 18,291 ভোট। এটা আবারও প্রমাণিত হয়েছে যে ধর্মনগরের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে পছন্দ করেন, ভারতীয় জনতা পার্টির যে উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট সেই ডেভেলপমেন্টকে পছন্দ করেন। ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে একটা ডিসিপ্লিনড ওয়েতে চলে, দলের মধ্যে যেমন ডিসিপ্লিন রয়েছে, এবং ভারতীয় জনতা পার্টি শাসিত প্রত্যেকটা রাজ্যে সুশাসন রয়েছে, ডিসিপ্লিন রয়েছে, তার জন্যই প্রত্যেকটা রাজ্যে আজকে পশ্চিমবঙ্গে দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসছে, আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। আসামে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসছে, যে সমস্ত জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয় রথ কেউ আটকাতে পারে না এবং পারবেও না, কারণ বিরোধীরা উন্নয়ন বিমুখী, ওনারা চান না ভারতবর্ষ উন্নত হোক, ত্রিপুরা উন্নত হোক, আমাদের ধর্মনগর উন্নত, এটা চান না বলেই আর সাধারণ জনগণ ভোটার গণদেবতারা ম্যান্ডেট ভারতীয় জনতা পার্টিকে দিয়েছেন, এবং আমরা কথা দিচ্ছি আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করব, সাধারণ মানুষের সম্মান রক্ষা করা, ইজ্জত রক্ষা করা, সাধারণ মানুষকে সুশাসন প্রদান করা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য এবং কর্তব্য এবং দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করে থাকে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মাননীয় প্রদেশ সভাপতি, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনজি, আমাদের অমিত শাহজি সহ সবাই ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষকে কিভাবে উন্নত করা যায়, কারণ আমরা একটা নীতিতে বিশ্বাসী, বসুদেব কুটুম্বকম, সমগ্র বিশ্বের মানুষ আমাদের পরমাত্মীয় বলে আমরা ভাবি। এর জন্যই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দলে আমরা পরিণত হয়েছি। তার জন্য আপনারা প্রেস মিডিয়ার বাইরে যারা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের সবার কাছে করজোড়ে বিনম্রভাবে আবেদন রাখছি, আপনারা ধর্মনগরের উন্নয়ন, ত্রিপুরার উন্নয়ন, ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির পাশে থেকে আমাদের সহায়তা করে আমাদের কাজ করার সুযোগটুকু করে দেবেন। আমরা সবার জন্য কাজ করব, এই কথাটুকু বলে আমি আমাদের ধর্মনগরের গণদেবতা ভোটারদের বিনম্রভাবে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার কথা বলা এখানে শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ, Dharmanagar Mandal Jindabad. Chief Minister Dr. Manik Shah expressed his gratitude to the people of Dharmanagar for their continued faith in the double-engine government. Bureau Report Chinikhran. Minister Susanto Chaudhary hailed the BJP's electoral successes in West Bengal and other states as a historic mandate for the party's development first agenda.
Minister Sujanta Chaudhary emphasized that this win reflects the public's deep trust in the leadership of Prime Minister Narendra Modi and the party's commitment to the national integrity and the local development. বিগত 15 বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে অরাজকতার রাজনীতি চলছিল তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তার আজকে অবসান। গণতান্ত্রিকভাবে গণতন্ত্রের যারা ধারক বাহক পশ্চিমবাংলার গণদেবতারা এই রায় প্রদান করেছে এবং যারা কথা বলেছিল মা মাটি মানুষের স্লোগান দিয়ে সরকারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে বাংলাকে সারা দেশের মধ্যে সামনের দিকে নিয়ে যাবে, তারা বাংলাকে সামনের দিকে নিয়ে গেছে ধর্ষণে, নারী অত্যাচারে, দুর্নীতিতে এবং তুষণের রাজনীতিতে, অনুন্নয়নে, সমস্ত দিক থেকে। এবং তার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টি, সেখানে মোদিজি, অমিত শাহজি, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সুশাসন প্রদান করা হবে। এবং ধীরে ধীরে আপনারা দেখেছেন যে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন, তার আগে 21-এর বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে 19-এর লোকসভা নির্বাচন, প্রতিটি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি নিজের সংগঠনকে মজবুত করে শক্তিশালী করে মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম হয়েছে বা আশা জাগাতে সক্ষম হয়েছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠনে প্রস্তুত। এবং এবারকার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আপনারা দেখেছেন যে বাংলায় যেটা ভয়ের পরিবেশ ছিল যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে মানুষের মধ্যে, সেই ভয়ের পরিবেশকে কাটিয়ে উঠে মানুষের মধ্যে একটা কনফিডেন্স বিল্ড আপ করতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি যে ভয়মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন সংগঠিত হবে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই ভয়মুক্ত পরিবেশে নির্বাচনের ফলে মানুষ তার মতাধিকার বা ভোটাধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে, যা বিগত 50 বছর ধরে প্রায় বামেদের নেতৃত্বে এবং পরবর্তী সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে মানুষ করতে পারেনি। আজকে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে যেভাবে নির্বাচন হয়েছে, প্রতিটা অংশের মানুষ, ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে আমাদের পশ্চিমবাংলার প্রতিটা অংশের মানুষ এক কথায় এক বাক্যে স্বীকার করেছে যে গত 50 বছরেও এই ধরনের সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। 92-93% প্রথম ধাপে 23 তারিখে এবং 29 তারিখে দ্বিতীয় ধাপে সেখানে নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। ফলাফল আজকে বেরিয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। যদিও আরো অনেক রাউন্ড বাকি আছে, কিন্তু আর্লি ট্রেন্ড যেটা বা আজকে প্রায় আমাদের কাউন্টিং মাঝ পর্যায়ে চলে এসছে, বাকি যে সময় রয়েছে তাতে পরিষ্কার যে প্রায় 200-র কাছাকাছি আসন বা তার থেকে বেশি আসন নিয়ে, যেটা অমিত শাহজি বলেছেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মোদিজি বলেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যে 210খানার উপর বেশি আসন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রথমবারের মতো বাংলায় সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। জয় হবে গণতন্ত্রে, জয় হবে বাংলার মানুষের, জয় হবে জাতীয়তাবোধের, জয় হবে আমাদের দেশাত্মবোধের, জয় হবে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এক ভারত, অখণ্ড ভারতে, যিনি বলেছিলেন নেহি চলেগা এক দেশ মে দো বিধান দো নিশান और दो प्रधान, জীবনকে বলিদান দিয়েছিলেন। আজকে সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির চিন্তাধারার জয় হবে, ভারতীয় জনতা পার্টি জাতীয়তাবোধের চিন্তাধারার জয় হবে। আমি ত্রিপুরা প্রদেশের তরফ থেকে একজন কার্যকর্তা হিসাবে বাংলার প্রতিটি অংশের মানুষ যারা এই ভয়মুক্ত পরিবেশে গণতন্ত্রের এই উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বলিষ্ঠ করেছে, সংঘবদ্ধ করেছে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ রায়ের মাধ্যমে সরকার গঠনে এগিয়ে এসছেন, তাদেরকে নতমস্তকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি, সাধুবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনজিকে, বাংলার বিরোধী দলনেতা যার নেতৃত্বে বাংলায় বিজেপি লড়াইয়ের ময়দানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে বিগত কয়েক বছর ধরে, শ্রী শুভেন্দু অধিকারীকে, শ্রমিক ভট্টাচার্য যিনি সভাপতি এবং পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের কার্যকর্তাকে নতমস্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তাদের এই লড়াইয়ের জন্য। প্রত্যেকটা অংশের মানুষ সম্মিলিতভাবে এই লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলায় পরিবর্তন সংগঠিত করেছে, যা
ইতিহাস তৈরি হলো বাংলায় প্রথমবারের মতো ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠনের মাধ্যমে। উপনির্বাচন আমাদের ধর্মনগরের প্রাক্তন স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে উপনির্বাচন হয়েছে এবং সেখানেও ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছে। এটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে এবং আগামী দিনে আমি ব্যর্থহীন ভাষায় আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি, দাবি করছি যে আগামী দিনেও ত্রিপুরা রাজ্যে, আসামে বলুন, সরকার আমাদের আবার গঠিত হয়েছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে। আমাদের পশ্চিমবাংলার কথা বলাই হয়েছে, পন্ডিচেরিতে হয়েছে, তামিলনাড়ুতে, সেখানে ডিএমকে, ইন্ডিয়া জোটের যে শরিক ডিএমকে পর্যদুস্ত হয়েছে, সেখানে ভরাডুবি ঘটেছে তাদের ইন্ডিয়া জোটে। সেখানে এআইএডিএমকে যে এনডিএর সঙ্গে রয়েছে ভালো ফলাফল করেছে এবং নতুন একটা দল তারাও ভালো ফলাফল করেছে। আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। তো আগামী দিনে এই যে দেশাত্মবোধ এবং সনাতনী চিন্তাধারায় মানুষের যে এগিয়ে যাওয়া, সেটা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আরো শক্তি যোগাবে, সাহস যোগাবে, কনফিডেন্স যোগাবে এবং আগামী 28 সালের নির্বাচনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তৃতীয়বারের মতো ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হবে। Reporter Viprana from Agartala, Chinikhorang. In the wake of the BJP's decisive victory in the West Bengal Assembly elections, Cabinet Minister Ratanlal Nath organized a massive celebratory rally in his home constituency of Mohanpur today. The celebration kicked off with a sprawling bike rally that commenced from Mohanpur. Speaking to reporters at the conclusion of the event, Minister of Agriculture and Power Ratanlal Nath described the election results as a landmark moment for the nation. যে একের পর এক আরো যে কয়েকটা মাত্র ছোট ছোট রাজ্য রয়েছে, কয়েকটা দুই একটা বড় রাজ্য, সব রাজ্যেই বিজেপি ক্ষমতা আসবে, সবগুলিতে আসবে এবং ত্রিপুরাতে আরো ব্যাপক। আপনারা ধর্মনগরে দেখেছেন, ধর্মনগরে বিপুল ভোটে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হয়েছে। অর্থাৎ কংগ্রেস সিপিএম 2 ভোট যোগ করলেও আমাদের ধারে কাছে নেই। সুতরাং এই জয় মোদিজির জয়, এই জয় উন্নয়নের জয়, এই জয় গণতন্ত্রের জয়। ভারত মাতা কি জয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নির্বাচনে প্রচারে ছিলেন, জয় সম্পর্কে যতটুকু আশাবাদী ছিলেন তার থেকে কতটুকু এগিয়ে আপনারা? আমি জানতাম যে আমি যে দুইটা কেন্দ্রে কাজ করেছি, আমাদের এই জোড়াসাঁকো এবং শামপুকুর, এই দুইটা প্রার্থী খুব ভালো ছিল। 1 নম্বর, সবাই সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে পারত এবং আমাদের স্ট্র্যাটেজি নিয়েছি প্রত্যেক বাড়িতে ভোটারের কাছে যেতে হবে, কিছু দরকার নেই, বড় জনসভা টনসভা দরকার, ঠিক আছে দরকার, কিন্তু প্রত্যেকের বাড়িতে যে বিজেপির মেসেজটা দিতে হবে, উন্নয়নের মেসেজটা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে মানুষ থাকতে পারবে না চলে যাবে, এই জায়গায় ছিল। আদৌ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না মিনি পাকিস্তান হবে, এটা ছিল। মিনি পাকিস্তানের কথা ফিরাদ হাকিম বলেছিল। সুতরাং আজকে সেখানকার মানুষ রায় দিয়েছে। এই যে আগ্রাসী নীতি, ফেসিবাদী নীতি, এটার বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছে। তো ত্রিপুরার তো আমাদের দেখবেন আগামী দিনে আমাদের সামনে ভোট রয়েছে। এডিসি ভোটে আমরা এবং আমাদের সহযোগী দল জিতেছে। সিপিএম কোনো সিট জিততে পারেনি, কংগ্রেস কোনো সিট জিততে পারেনি। সুতরাং সিপিএম এর এবং এই কংগ্রেসের কোনো বলার কিছু নেই। আমাদের সহযোগী পার্টি, আমরা একসাথে, আপনারা দেখেছেন এটা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই ছিল এবং আপনারা দেখেছেন বিধানসভায় সেই তীব্রমতা, সেই আইপিএফটি আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছে এই কিছুদিন আগে। সুতরাং এটা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হতে পারে, বিভিন্ন কারণে হয় অনেক সময়। এর আগেও যখন আমাদের এনসি দেববর্মা লোকসভায় দাঁড়িয়েছিল, এলআই পার্টি থাকা সত্ত্বেও উনি হেরেছে, কিন্তু পরবর্তী সময় উনি বিজেপির সাথে একসাথেই মিলেমিশে কাজ করছে। আগামী দিনও তাই হবে। সুতরাং আমরা চাই সবাই মিলে ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানো এবং ভারতবর্ষ সেই লাইনে এগুচ্ছে। ভারতবর্ষ চায় এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। Bureau Report, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স,
আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a decisive move ahead of the new council term, the Tea Promoter Party has finalized its leadership course for the TTAADC. The consensus was reached during a high-profile meeting of all newly elected MDCs held today at the Ojanta Palace. The session, chaired virtually by party founder Bubagara Pradit Vikramanikya, the BJP has clinched a massive victory in the 2026 Assam Legislative Assembly elections, securing a historic third consecutive term. The ruling National Democratic Alliance crossed the majority mark early Monday, effectively stalling the Congress-led alliance attempt at the comeback. The BJP has secured a significant political foothold by clinching victories in the West Bengal, Assam and Puducherry Assembly elections, alongside a decisive win in the Dharmanagar Assembly by-election. Chief Minister Dr. Manik Saha and State BJP President Rajiv Bhattacharjee led the victory rally in Agartala. BJP candidate Jahar Chakrabarti emerged victorious in the 56th Dharmanagar Assembly by-election on Monday, winning a massive margin of 18,920 votes. Chakrabarti's victory further solidifies the Saffron Party's position in the Tripura Legislative Assembly. Minister Susanto Chaudhary hailed the BJP's electoral successes in West Bengal and other states as a historic mandate for the party's development first agenda. In the wake of the BJP's decisive victory in the West Bengal Assembly elections, Cabinet Minister Ratanlal Nath organized a massive celebratory rally in his home constituency of Mohanpur today. Bringing to you the news of the day. Following the BJP's resounding success in the assembly elections of West Bengal, Assam and Puducherry, top party leaders in Tripura expressed their jubilation and hailed the results as a victory for BJP governance. Rajiv Bhattacharjee, BJP State President, Minister Tinku Roy, Papia Datta and other leaders attributed the success to the unwavering trust of the people in Prime Minister leadership and the party's focus on the national development. The reaction were accompanied by high decibel celebration across the state. যে মানুষ পশ্চিমবাংলার মানুষ যেটা চাইছিল, আমরা যদি দেখি ভোটের যে ট্রেন্ড এখন অব্দি আমরা আমাদের কাছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে নিশ্চিত ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেখানে হতে যাচ্ছে। মোদিজির নেতৃত্বে, মোদিজির যে চিন্তা ভাবনা, মোদিজি যে বিকশিত ভারতের সংকল্প যাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে,
তাতে প্রমাণিত হয়েছে পশ্চিমবাংলাও কেন পিছিয়ে থাকবে। তো পশ্চিমবাংলার মানুষ 90% উপর ভোট প্রদান করে আজকে সেটা প্রমাণিত করেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজির পক্ষেই আমাদের এই পশ্চিমবাংলা মানুষ রয়েছে এবং তা পরিণামে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং অন্যান্য রাজ্যগুলিতে যেরকম আসনের ফল কি দেখতে পাচ্ছেন? না, আমি তো আপনাদের মাধ্যমে আসাম, পন্ডিচেরি এবং আমাদের পশ্চিমবাংলার জনগণকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে তারা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে তারা সমর্থন করেছে, সেখানে সরকার অবশ্যম্ভাবী করবে। আসামে, পশ্চিমবাংলার পাশাপাশি আসামেও অ্যাবসোলিউট মেজরিটি নিয়ে আসছেন। পন্ডিচেরিতেও আমাদের সরকার হতে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে আমাদের ধর্মনগরে যে বাই ইলেকশন হয়েছে সেখানে যদি আমরা দেখি আমাদের প্রার্থী জহর চক্রবর্তী প্রায় 18,000-এর উপর ভোটে ব্যবধানে সেখানে জয়ী হয়েছেন। আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ধর্মনগরের যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তাদেরকেও আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই জয়টা, কলকাতার যে জয়টা, এটা কতটুকু কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল আপনাদের পক্ষে? নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ ছিল, কারণ সেখানকার মানুষ যে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা যে নির্ভয়ে ভোট দেওয়া, সেটা কোনো সময় পশ্চিমবাংলায় হয়নি। এইবার ইতিহাস তৈরি হয়েছে যে নির্বাচন কমিশন বিনা রক্তপাতে, বিনা বাধায় সেখানে নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে চাইছিল পশ্চিমবাংলার মানুষ যে তারা যাতে মন খুলে ভোট দিতে পারে। আর এইবার আমরা ভোটের যে ট্রেন্ড আমরা দেখেছি, প্রায় 90-এর উপরে 90% উপর ভোট পশ্চিমবাংলা হয়েছে। এটা একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে এবং বিনা রক্তপাতে, বিনা বাধায় সেখানে ভোট হয়েছে, যাতে মানুষের যে ভোটাধিকার, মানুষের যে ক্ষোভ, মানুষের যে অভিমান, সে অভিমানটাকে তাদের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। তার ট্রেন্ড আমরা এখন যে রেজাল্ট হচ্ছে, রেজাল্টের ট্রেন্ড আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, পন্ডিচেরি প্রত্যেকটা রাজ্যেই ভারতীয় জনতা পার্টি ফল ভালো করেছে। এখন আসাম তৃতীয়বারের গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এটা আনন্দের বিষয়। এবং পন্ডিচেরিতেও আমাদের সরকার হবে, এটাও প্রায় নিশ্চিত। এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল, যেখানে দীর্ঘ বছর পর মমতা বিদায় হচ্ছে এবং সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে, আমি বলবো যে সেখানকার মানুষ, সেখানকার জনতা এবং ভারতীয় জনতা পার্টি গোটা দেশে যেভাবে কাজ করছে, মোদিজির যে কাজ, সেই মোদিজির কাজের ফল মানুষ দেখছে। এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল যে রাজ্য একটা সময় গোটা দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে, আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে বলুন বা শিক্ষা ক্ষেত্রে বলুন, সেই রাজ্যটা ধীরে ধীরে এত পিছিয়ে গেছে যেখান থেকে সারা দেশ জুড়ে আজকে শ্রমিক সাপ্লাই হচ্ছে। তো সেই রাজ্যের পরিবর্তন দরকার ছিল এবং সেই পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত যে রুঝান, সেটাতে মনে হচ্ছে সরকার প্রতিষ্ঠা হবে, এটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে। তো আমাদের বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা কার্যকর্তারা রয়েছে তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের রাজ্যেরও প্রচুর কার্যকর্তারা সেখানে ইলেকশনে ছিলেন। আর এটা এবার নয়, প্রত্যেক ইলেকশনে থাকেন, এবার তার সুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। সকলকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি আরো 3টি রাজ্য গণনা চলছে, সে বিষয়ে সেটা বললামই, একসঙ্গে আসামও সরকার হবে, এটাও সুনিশ্চিত। পন্ডিচেরিতে সরকার হবে, সেটাও সুনিশ্চিত। এবং দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুতেও আমাদের নিজেদের সিট বাড়ছে। কেরলে আমাদের সিট সংখ্যা, সেখানেও আমাদের সিট বাড়বে। তো আমি বলতে পারি গোটা দেশে আজকের যে রেজাল্ট, সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে রেজাল্ট আসছে। আর সেখানেও বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। সেখানে দেখুন, একটা কথা আমি আবারও বলবো, যেহেতু আমি সরকারি মন্ত্রী রয়েছি, আপনি মিথ্যা কথা, আজকের যে প্রজন্ম, আজকের যারা যুবরা রয়েছে, তাদেরকে মিথ্যা বেশি বলে আপনি ভুলিয়ে রাখতে পারবেন না। আপনি কত জোরে চিৎকার করে মিথ্যা বলুন না কেন, সেটা মানুষ বোঝে। আপনি যদি বলুন যে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরায় যে 8 বছরে কোনো কাজ করেনি, সেটা বললে হবে না। লোকে দেখতে পায় যে কাজ হচ্ছে। আমি ধর্মনগর থেকে আসি, রাস্তাটায় যখন আসি যে 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা এটা দেখা যায়। তো আপনি এই রাস্তার কাজ হচ্ছে, এখন ধরুন বর্ষার কারণে ভেঙে আছে, আর এটা দেখিয়ে বলবেন যে কাজ হচ্ছে না, এটা তো মানুষ দেখে না। ত্রিপুরা রাজ্যে 14,000 কোটি টাকার রাস্তা কাজ হচ্ছে। তো সব মিলিয়ে বলবো যে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে এখনো মানুষ আছে। এবং আপনারা দেখছেন বাই ইলেকশনে তার রেজাল্ট, যেখানে এতদিনে পুরনো একটা দল মানে সিপিএম এত বছর ক্ষমতায় থাকার পরে 4,000 ভোট পেয়েছে, সেখানে 4,000-এর কাছাকাছি ভোট পেয়েছে, বা কংগ্রেসও 4,000-এর কাছাকাছি ভোট পেয়েছে। তো সেখানেও বিপুল ভোট নিয়ে আমাদের যিনি প্রার্থী জহর চক্রবর্তী ছিলেন। Reported by Pranav from Agartala, Chini Kharan.
To commemorate the 5th Foundation Day of the YTF, the organization leadership launched a series of social welfare initiatives across the state. In a notable act of humanitarian outreach, newly elected member of the District Council and YTF President Suraj Debarma, alongside Tagarzala MLA Bishwajit Koloi, provided essential assistance to a local resident on Sunday. The leaders visited the residence of Gitarani Debarma, a resident of Monichandrapara, to personally hand over aid. This gesture was part of the YTF's broader mission to mark its founding anniversary by addressing the immediate needs of the indigenous community at the grassroots levels. Speaking on the occasion, YTF President Suraj Debarma emphasized that the Foundation Day is not merely for celebration, but for reaffirming the organizational commitment to social service. Nargotan Shivotini Sini, YTF ni 5th Foundation Day, Bubagran Yak by Samza, YTF, Sikla Bodol Nitini, Bisik Bakamani, Sinkanaka Agi Bahina, Sini Anibai, Sini Bukugze, Sini Gitarani, Bini no Agin Simna Hamianik now, one is in Yagolo, Sinkanakan Boatuli Sunukuna Sub Sanya, Sunokin Marfane, Haiman of Panya Bokuno Suno Sub Sanya, Hypano, SFT Prasa, De Bubagras, Nos Halbrum Brum Suno Funui Sung di prasata ni jin kafani bagai ni jin borong ni bagai sung chubana ni bagai kok samani abo actually sa san lai simi sung chubana ni mot moton ya haisi ni bakha tong hang kai na aba hin chuba jabo abo ni bagai sung tini bin nok hamya khamani ya golo sung tini bono wan suka the YTF ni foundation dina bono sung kacha bin nok pura full complete bono bebon hisab kai thara 3 ban hai bono 3 do hamani am hai ke sung thane bahanya u angte sekang aro mama Monichandrapara klai aro bahino sungsini khorja takok bin ekdom paithang kya paithang ya golo afu election time ni sungsowana mutuman choyemen ya election pakhino loge loge bono bahino afu sungpin paideka ammo bebangno sini am chainai tongnai sini honorable MLA bin naikol phangbai sini kabangma leader songbai sini junal ni vice chairman sini borong nang dadulu amhaga kabang boron netrite no mahai khajak tong karan tang handi sung sob somene sungnayo kaise kogon tong haisi service to many service to God haisi sini borong ni bai sung suba khangka abo kai to suba dong mahai abono wan chuino sung tini jaga thangai mahai ke sung je mansak dara ekdom needy family amhai te kabangma tongai manu jara needy family no sung bas kano je man jorti sung suba nai abono sung nayo karan bobagra obon nayo je fru nang nini Dokani bagai ni borong ni bagai ni tiprasan bagai nanggana baca hanga kai I borong robo numbai sal brum tong na hisi ini sin lagi bai tong nanya dibi nok huk kerja bom kanggo mini rong puljar tam ni bai tong bagai bobagra keplai mani bagai aman bagai bono bosuna pun sanya pano seng bini main bagai seng mutu mani abang main seng kini bono coba nak kena Sar nang tini nang saksak nang coba iman mani bagai nang bom hemat orang berkau. Amo seng actually saksak ni bagai cek coba ya seng gol ke coba yo. Amo joton khabai coba yo. Sini orang joton no seng kisah misakar lain seng orang joton coba lagi. Obang ni jibek tiket buat coba mari ya. Amo sini foundation deni Mumbai seng joton no koksa kong ni kale kheli no seng bono buat coba wahai Am hanyo Angaman koina nemu tungu tini na sal kaham salo sini or tirba hasini joto tipra sata aku tebu sama semua kan tansa matong hisi tansa matong nai kaisa matong nai baksa matong nai khamalong nai poito krum matong nai hisi amha keno sini do hop pyog nai bobagra ni bising te no doubt te kaisang te koina nemu tungu media ni bising te nor jodon siwo sini bobagra ni sak khamye ni bising go seng tini ato kun asa tong thui tong ni koike angabani sai seng tong thomai sa ang koina nemu tungu public rono lukurono Bobagrani bagai naro je jani poito khaimani ai to Ishwar Bhagavan jatono no Baba Goria jatono no sui lei di sini bobagra sak ham tong nani tung botam ba bo father treatment bai bo bai thangja boro krifano bo sob somay sumbo khaw mo tuman singin bai thagi jatono palba sake bobagra sak ham tong nani tung nei sumbo no sui lei nai si obnani ko ko sarne besar ko paketin pedron 산이 자가 가져가 나 산이 오냐 그 산이 와요
ओमफ्राय बोसोरनि सावरावबो नोङो माहायखै नि न'गा तुगियाराव दं नोंनिफ्राय सामान बोखाराव दखायो आंबा बुसोर नाम फुंजाखा आनि मुंखे अब तुमा पारा हंदा बो बिसि खबदा बबके कलेबारि बिसि जम्पुजला Reported by Raju Jamatia from Jampujala, Chinikhara. Tensions escalated in the Jampujala region on Monday after the YTF announced a 12-hour general strike scheduled for Tuesday. The call for the shutdown comes in response to the arrest of a Tipramoto supporter, which the youth wing claims was based on fabricated charges. According to YTF leadership, the incident traces back to Sunday during a victory celebration held by party supporters in Jampujala. During the event, a Tipramoto supporter was detained by police on allegation of involvement in the vandalism of the local BJP party office. The YTF has vehemently denied these claims, asserting that the supporter was falsely implicated to harass regional party workers. Addressing a press conference on Monday, Vijesh Deborma, president of the Takrajula Jampujala YTF unit, formally announced the strike. Sungno tini emergency maring mahingke sinoromia kaisa incident thanga sini bar Takrajula ni sini leader rogno proksa sini Jampujala bisini chairman borong man Ronjit tai am haike no sini joto oroni leader rogno to pui case tha police protection ni case ngai no thangai ngai ko utu ya police am hanya boy sentini nong ring mani sini khana 12 ghonta pura office tai gari gura school bebang no bondo tongnai only acceptable ambulance tai fire service amro sini unai inke sengom no koinai sini joto eren ta hu tai bohu songno khana sung joto no funga sir simin no sini 12 ta ni simino sini o 12 ghonta bondo tenjangnai Bobo Tayoke Bodok Legend Tripura Hastig and Sini Zepara Takorjala, Corsin Sini Jampujala, Sabison Andara, Omen Vision Sang, I mean, Kajavision Bodo. Tapsura Sideman Hatam, the Bagay police dog when I took the Hanogo Tangi. Sunamole Samia Borahano, near Sini Bimission Tomani, Boni Tamzan Air and Boni Party with Bokuza of Nina, Sabo, Botemroga, Rogoboka, Amno, Rino, Sini Comsicum Pondra Vision and Motor Hyboroni, Nogotanga, Tui Hasini. Sikla rongno sini de leader songno je tongne block committee ni basin central leader rongno nok tertuka dom khoroksan kholo mutlanga sini Jampujala bisini chairman Ronjit Deborma mutlanga bro borno je romjakmani abang gangke FIR khaijakmani yaglo da romjakmani klaikhe kuno FIR puri kri for bhaki romtla kam sung police person semanai amon bagino sung khana o protest khaini 12 ঘন্টা boddo jodi khana o mai sini kuno sinom pheu ya ge tai motor bothanai Khana kai busuk jago picketing khaijaknai sini picketing khaijaknai pura SDM office tai video office tai yango Takrajula Ramprahati khaijaknai tai joto lama sini je Jampujala sub division je hamani joto buprano amo bodda khaijaknai tabuk sukjora je romai talang jakhanai khoroksa khnamani abuni yaglo tai khorok busuk rongni nogo obhaike naima thang bodolo bai nai to jakmani koktum ni horo komse kom 8-9 জন ali nok thangka tinno bor kita saikar kuma bagi program ini program ti family ya am habang ni bai ko kha ke tai bo sung khana klai ho jaga bo nor nai di police protection borok exete he khaitongo thanai 10 tarigo amri sekan ko sinoro o party biso Jampujala party biso sini guli kok jaka kintu bo guli nangai nai hospitalization kha guli mangkha kintu taw ko inde borok omne arrest khaimia kintu bon kisi sabba Sabo Bobo Bong Party Bohoka, in Omnoti Broti, Ramotono Blame Kainai, Romito, in Omobom Hydroner, police professor night on Homonoson, Amon Bagnus and Kanapoto Hinato. Tai Omo, Judy Omno, Judy Borok, Asibo Judy, yeah, Hayam, guess, in the titles of a author nation, about the Kanaparagon and Bali, some one of Hydro. All strike noti kanani noti tongko songtongi lupurok jotono rung sernai rok ni problem rok da akanya ta monor ni bakat ikam mo message kona amoto sunto nayo amno sung ambagin nongno English ma saklai kya advance saklai ka sung ambagin khana hotat se atini exit sung saklai ka
tong kosong rupu school ukurok ta fighting huni sang amoy advance ma saklai nino. Reported by Raju Jamatia from Jampu Jila, Chinikhoran. Following the announcement of the Dharmanagar by-election results and the BJP's performance in other states, CPIM Secretary Jitendra Chaudhary issued a sharp critique of the ruling party's tactics. Addressing a press conference at the Dhasura Dev Smriti Bhavan, the veteran left leader alleged that the electoral process has been compromised by the authoritarian and fascist methods. উপনির্বাচনে এবার উপনির্বাচনে ধর্মনগরে যে আমরা জিততে পারবো এরকম আমাদের কখনোই সেরকম ইয়ে ছিল না। তো চলমান ত্রিপুরাজ্যের রাজনীতিতে সেখানে জনগণের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছানোর একটা প্রয়োজন ছিল। সে কারণে এবার আমরা পৃথকভাবে সেখানে গত 23-এ কংগ্রেসের সাথে সমঝোতা করে দাঁড়ালেও আমরা ভেবেছি যে পৃথকভাবে দাঁড়ালে পরে বামপন্থীদের কর্মসূচি, বামপন্থীদের অতীত, বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ এটা আমরা পৌঁছাতে পারব। তো ফলাফল হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও যে বিজেপির প্রার্থী যে ভোট পেয়ে জিতেছেন এটা মনে হয়েছে এটা একটা অপ্রত্যাশিত। জিতেছেন ঠিক আছে, কিন্তু গত 8 বছর যদি রেকর্ড দেখা যায় এই ধর্মনগর শহরে, সংস্কৃতির শহর, দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, আমাদের রাজ্যের প্রবেশদ্বার এবং ত্রিপুরার যে বাণিজ্যিক শহর, এটাকে গত 8 বছরে যে খাদের কিনারায় দাঁড় করে দিয়েছিল অন্তত তার একটা প্রভাব পড়বে এটা আমরা আশা করেছিলাম। এটা হয় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হলে কি ভালো রেজাল্ট হতো না। অঙ্ক তো বলছে কংগ্রেসের জোট হলেও যে খুব ভালো একসাথে কিছু হতো এরকম না। হ্যাঁ, এখনো তো গণনা চলছে, এখনোই যে ট্রেন্ড দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ যে সংখ্যাগুলো এটা চূড়ান্ত নয়, এর একটা হেরফের হবে। হ্যাঁ, তারপরও তার মধ্য দিয়ে কয়েকটা রাজ্যের ফলাফলের তার মূল অভিমুখ বা কি ফাইনাল কি হতে যাচ্ছে ইতিমধ্যেই মোটামুটি তা স্পষ্ট হয়েছে। কেরালা রাজ্যে সেখানে এলডিএফ তারা হেরেছেন। যে গত নির্বাচনে কেরালার যে রাজনৈতিক ঐতিহ্য, কোন একটা ফ্রন্ট বা দল 5 বছরের বেশি দ্বিতীয়বার ক্ষমতা আসতে পারে না, কিন্তু তারপরও গতবার সেই যে ট্রেন্ডকে ভেঙে সেখানে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা এসেছিল বামফ্রন্ট, এবং গত 5 বছরে বামফ্রন্ট সরকার অসাধারণ কাজ করেছে। কিন্তু কেরালার মানুষ তাদের যে ঐতিহ্য এটাকে ফিরিয়ে এনেছেন। তো সেখানে কেন এটা হলো আমি এখান থেকে এটা পুরো বলতে পারবো না, সবটা মিলিয়ে যখন আমাদের পার্টি তা বিশ্লেষণ করবে সে সম্পর্কে তখনই বলা যাবে। দ্বিতীয় হলো তামিলনাড়ু। তামিলনাড়ুর সেখানকার যে ফলাফলের যে পূর্বাভাস ছিল এবং সব মিলিয়ে তামিলনাড়ুর ডিএমকে নেতৃত্বে যে সরকারের তাদের যে পারফরমেন্স এর দিক থেকে এটা যারা সমীক্ষক, সংবাদপত্র বা দূর থেকে যারা আমরা তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ঘটনাবলী আমরা এই অবজার্ভ করি, পর্যবেক্ষণ করি, আমাদের কাছে মনে হয়নি সেখানে যে ডিএমকে এবং ডিএমকে নেতৃত্বে ফ্রন্ট এটা তৃতীয় শক্তি পরিণত হবে, এটা সত্যি অপ্রত্যাশিত। তো সবটা মিলিয়ে তার বিশ্লেষণ আসলে বলা যাবে কেন এমনটা ঘটলো, এবং সেখানে একটা নতুন শক্তি, নতুন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তামিলনাড়ুর একটা ঐতিহ্য আছে, সিনেমা স্টারকে তারা পছন্দ করেন, রূপালী পর্দার নায়ক। হয়তো এককভাবে তিনি সংঘর্ষতা পাননি, তবে তিনি সরকার গঠন করবেন টিভিকে, এটা নিশ্চিত। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhoran.
Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Shah has strongly voiced reservations regarding the outcome of the 56th Dharmanagar Assembly by-election, where the BJP secured a victory by a margin of over 18,000 votes. Speaking to the media following the announcement of results on Monday, Shah alleged that the inflated mandate was achieved through administrative manipulation rather than genuine public support. বিজেপির যে জয় এটা প্রত্যাশিতই ছিল, কারণ এই জয় শুধুমাত্র জনগণের যে মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাই নয়, মানুষ যখন বুঝেছে এই ভোট ভাগাভাগির কারণে সেখানে বিজেপির অ্যাডভান্টেজ, তো স্বাভাবিকভাবে মানুষ আর রিস্ক নেয়নি, বা সেখানে যে ভোটটা 2023-ও আমরা একটা যে চিত্রটা দেখেছিলাম সেই চিত্রের এটার প্রতিফলন ঘটেনি। এটা নিঃসন্দেহে যে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমরা সেটাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছি। আর তাছাড়া 5 রাজ্যের ব্যাপারে আমি এক্ষুনি কোনো মতামত আমি প্রকাশ করব না, কেননা আরো এটা নিয়ে আমাদের দেখা দরকার, আরো ভাবনা চিন্তা করতে হবে। কেরালাতে আমাদের সরকার হচ্ছে, আমাদের কংগ্রেস দল প্রত্যাশিত ফলাফল আসামে করতে পারেনি। কেন করতে পারেনি এই নিয়ে এটা আমরা আগেও বলেছি যে আসামে যে ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে 90টা আসন তার সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে, এটা এককভাবে শাসক দল তার অনুকূলে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে শুরু থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার বা ভোটের রাজনীতিতে নিজেদেরকে এগিয়ে রাখার যে অপচেষ্টা বিজেপি দল করেছে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বলুন বা আসাম প্রদেশেই বলুন, বিভাজনের রাজনীতি, যারা ভোটারদের মধ্যে সনাতনী ভোটার, যারা হিন্দু ভোটার, বিভাজন টেনে এই ভোটের রাজনীতিতে ভোটারদের প্রভাবিত করেছেন। নানাভাবে নির্বাচন কমিশনের যে তাদের নিরপেক্ষতাকে নানাভাবে সেখানে প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যে দাঁড় করিয়ে ভোটে জয়লাভ করেছেন, এটা বলতে দ্বিধা নেই যে আজকে এই মুহূর্তে যেটা দেখতে পাচ্ছি, বেলা প্রায় 2টো বাজে, বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে যখন নির্বাচন হচ্ছে সেখানে অধিকাংশ আসনে গণনা প্রায় শেষের পথে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে 9 রাউন্ড 10 রাউন্ড গণনা এবং স্লো চলছে, গণনা বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। সেখানকার টিএমসি নেত্রী বারংবার উনি অভিযোগ তুলছেন, বিভিন্ন জায়গায় সেন্ট্রাল ফোর্স বল প্রয়োগ করছে, গণনা কেন্দ্রের মধ্যে নানা ধরনের অশান্তি বিরাজ করছে। তার মানে এটা পরিষ্কার যে সমস্ত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই নির্বাচন নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য যে প্রয়াস, এই প্রয়াস তারা এটাকে সার্থক রূপদান করার ক্ষেত্রে তারা মাঠে নেমে পড়েছে। তো স্বাভাবিকভাবেই যেখানে ভোটাররা ভোটদান করার পরেও নিরপেক্ষভাবে গণনাটাকে সম্পন্ন করা যায় না, যারা ক্ষমতার বলে, যারা অর্থ বলে, যারা মাসুলম্যানদের কাজে লাগিয়ে বহিরাজ্য থেকে বিভিন্ন মাসুলম্যানদের এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়ে যারা এই ভোটটাকে নিজেদের অনুকূলে নিতে চাইছে, এগুলি নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভাবতে হবে। সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে আরো বেশি করে আমি বলতে চাই যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে ধরনের রাজ্যে রাজ্যে যে ধরনের সমীকরণ তৈরি করে তারা এগুচ্ছে, এতে দেশের আভ্যন্তরীণ যে
নিরাপত্তা, দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি, প্রগতি, সমস্ত দিক থেকে দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। দেশের জনগণকে তার ভুগতে হবে, তার সম্মুখীন হতে হবে। তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা জাতীয় কংগ্রেস দল, আমরা জানি যে আমাদের লড়াই আন্দোলন সেটা চালিয়ে যেতেই হবে। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এই লড়াইটাকে জারি রাখতে হবে। Reporter Viprana from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। Strong Lychee drink. Refresh your feeling. Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din na tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Pia ba dang mani sora oro sak nai purong mo. Kok shanai halong siro khok nai hasteni hapong khatan. Traiwe nai tong din ro. Chini khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল